कि ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ किस बिना के उपर जी इजराइल की हिमायत की है, वो हिंदुस्तान का मुसलमान जोड़ा है इस जी हिमायत की मुखालफत करता है, मोदी साहब के इस फैसले की हिमायत करता है कि पिछले 90 सालों तो जी इजराइल वालों गोलीबारी की गई, इजराइल वालों अटैक किए गए, बमबारी की गई, वो तो पूरी दुनिया ने नहीं देखी। एक अटैक जोड़ा अपने सैल्फ डिफेंस जो फिलिस्तीन वालों किया गया, वो पूरी दुनिया को पता लग गया, पूरी दुनिया ने उन्होंने कहा कि अतवादी हमला है। सरकार मुर्दाबाद, इजराइल सरकार मुर्दाबाद, इजराइल सरकार मुर्दाबाद, फिलिस्तीन आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, फिलिस्तीन मुजाहिदों आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पहला भी कहा सी इजराइल एक टैररिस्ट कंट्री है जो टैररिस्ट फंडिंग के उपर चलती है, हथियार बनाती है, हथियार सप्लाई कर दिया, अतवाद पैदा कर दिया, अतवादियों के थ्रू हमले करवाती है। ने दसो पिछले तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल तो ऊपर ही हो गया, रशिया ने यूक्रेन के उपर हमला किया है। यूक्रेन तो रशिया की वॉर जारी है, रशिया तो यूक्रेन की वॉर जो जारी है, सारे मुल्क पूरी दुनिया के मुल्क चुप बैठे हैं। क्या उत्थे खून नहीं बहाया जा रहा? ओस्लो एग्रीमेंट होया सीगा, तमाम मुल्कों ने जो एक संधि कराई सी, वो जी वायलेशन है किने की, वो वायलेशन इजराइल ने की है, लगातार हुण तक करता आ रहा है। एक एग्रीमेंट होना, सारे मुल्कों की उत्ते सहमति होना, वो यूएनओ की इन्वॉल्वमेंट होना, उस तो बाद भी अगर इजराइल उस एग्रीमेंट की वायलेशन करता है तो मैं ये समझदा कि इस लड़ाई नूं जंग नूं जारी रखना कौन चाहता है। मैं उन्होंने लिबरल कंट्रीज़ नूं ये गल पूछना चाहुंदा कि जदों 90 सालों तो इजराइल अटैक कर रहा सीगा, उदों ये लिबरल मुल्क कित्थे सीगे, उदों अमन पसंद मुल्क कित्थे सीगे? अज एक दिफा दे अपनी दिफा करने वास्ते, अपना सैल्फ डिफेंस करने वास्ते अगर फिलिस्तीन वालों कोई एक्टिविटी की गई है, अज ये कहते भी ये एक्टिविटी गलत हैगी है। असी इस एक्टिविटी नूं सही मनते हैं, वो इस करके मनते हैं क्योंकि आज़ादी की लड़ाई असी लड़ी है, ये दर्द असी अपने उपर हंडाया वा। बच्चों पे अत्याचार बंद करो, बच्चों पे अत्याचार बंद करो, मस्जिद पे हमला बंद करो, करना बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, इजराइल सरकार मुर्दाबाद। बीते कुछ दिन पहला इजराइल के उत्ते फिलिस्तीन वालों जिहड़ा है वो अटैक किया गया। रात तकरीबन 4 बजे फिलिस्तीन वालों इजराइल के गाजा स्ट्रिप के उत्ते जिहड़ा है वो अटैक किया, ते उधरों जदों अटैक किया गया तो काफ़ी लोग इजराइल दे विच मारे गए, काफ़ी जख्मी हुए। इजराइल दे इस वक्त हमायत काफ़ी देश कर रहे हैं, खासकर अपना भारत देश भी इजराइल के हक दे विच खड़ा है। पर अज जलंधर दे विच मुसलमान समाज वालों जिहड़ा है वो फिलिस्तीन के हक दे विच एक प्रोटेस्ट किया गया ਅਤੇ इजराइल ਦੇ विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਨਈਮ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ इजराइल के नाल, उस दे हक दे विच पूरा इस वक्त दुनिया के कई देश जिहड़े ने वो इजराइल के हक दे विच, तुसीं फिलिस्तीन के हक दे विच क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? ये तुहाडा कहना जिहड़ा मैं कहूँगा गलत है कि सारे मुल्क जिहड़े इजराइल के हक दे विच खड़े आ, चंद मुल्क आ, जदों तुसीं गिनती कढ के देखोगे तो मोस्टली ज़्यादा मुल्क जिहड़े आ फिलिस्तीन के हक दे विच खड़े आ। वो मुल्क आ जिहड़े फिलिस्तीन के हक दे विच खड़े आ, जिहड़े इंसाफ पसंद अमन पसंद मुल्क आ, वो फिलिस्तीन के हक च खड़े आ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਬਜ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। इजराइल लगातार, अगर मैं एक मिसाल के तौर पर मैं किसी के उपर घर के कब्जा जाके कब्जा करदा तो मेरे खिलाफ मैं कानून की पालना कर रहा कि कानून के खिलाफ हाँ? मैं कानून के खिलाफ हाँ। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि इजराइल कानून के खिलाफ है, फिलिस्तीन नहीं है। असी इस करके फिलिस्तीन की हिमायत कर रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, फिलिस्तीन इंसानियत तौर पर बिल्कुल ठीक है,
ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਬਰਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਉल्ला ਖਾਨ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣੀ, ਚਾਰ ਤਰਫੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜੇਕਰ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਲਿਬਰਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਓਸਲੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਓਸਲੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, तमाम मुल्कों ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਪਲਾਇਰ। ਕਿਆ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਨनीय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਦੋਂ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਹੁਤ ਚੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, 14 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ TV, ਜਲੰਧਰ।